গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আর যারা যারা নতুন আছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর পাশে রাখা যে বেল বাটনটা আছে সেটা কিন্তু প্রেস করতেই একদম ভুলো না। তো বন্ধুরা, রিসেন্টলি যেই বাংলাদেশে কিওসটা চলছে, তো সেইটার নিউজ আমার অবধিও পৌঁছেছে, এমন নয় যে আমার অবধি পৌঁছায়নি। তো অনেকেই তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে যে শরীফ ওসমান শাদির ওপরে রিয়াক্ট করতে, তো আজকে সেই ভিডিওটাই দেখবো। তারপর এই সব বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে এন্ডে কথা বলবো। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে ডাইরেক্ট আগে ভিডিওতে যাই, তারপর নয় তোমাদের সাথে কথা হবে। তো ভিডিওটা শুরু করি, চলো শুরু করা যাক। बांग्लादेश में भीड़ की दो तस्वीरें हैं। एक यह तस्वीर जो भारत विरोधी बातें करने वाले उस्मान हादी के जनाजे के वक्त की आई। दूसरी तस्वीर वो जो मास्टरबाड़ी इलाके में दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, फिर उसके शव का जो हश्र किया गया। पर इस तस्वीर को यूट्यूब गाइडलाइंस उस घटना की नृशंसता को देखते हुए आपके सामने नहीं रख सकता, पर यह जरूर बता सकता हूं कि हादी को उस जगह सुपुर्दे खाक किया गया जहां राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र है। वो कवि जो लिखते थे, ओरी नील यमुना जल, बोल रे मुझे बोल कहां गए श्याम, मेरे सांवरे घनश्याम। माने सवाल बस इतना ही था कि कैसे ही नफरत के साथ साथ मोहब्बत चल सकती है। बहरहाल बात बांग्लादेश की कर रहा हूं, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की खबरें आ रही हैं। भीड़ ने कातिलों की शक्ल ली और दीपू चंद्र दास को ईश निंदा के आरोप में पीटा, पीटते पीटते मार डाला, फिर पेट से लटकाकर जला दिया। इतने से भी जब बांग्लादेश की उस भीड़ का मन नहीं भरा तो शव को मैमन सिंह ढाका हाईवे पर ले गए, फिर से आग के हवाले किया गया। अब स्थानीय पुलिस कह रही है कि वो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। अब भीड़ और उस्मान हादी का जनाजा देखिए। नरमुंड को गिनने की कोशिशें कई बार जाया हुई होंगी, लेकिन बांग्लादेश ने शरीफ उस्मान हादी को राष्ट्रीय शोक के बीच सुपुर्दे खाक कर दिया। राजधानी ढाका के मणिक मियां एवेन्यू में लोगों का हुजूम उमड़ा। फिर छात्र नेता उस्मान हादी के जनाजे की नमाज पढ़ी गई। कॉम्प्लेक्स में इतनी भीड़ जमा थी कि कई लोग बाउंड्री फांदकर अंदर जाने की कोशिश करते दिखे। धक्का मुक्की में कई लोग चोटिल हो गए। इस जनाजे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के एडवाइजर यानी सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए थे। उन्होंने जनता को संबोधित किया, बोले उस्मान हादी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, वो देश को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिलों में रहेंगे। हम उन्हें विदाई देने के लिए नहीं बल्कि सामूहिक संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो काम जरूर पूरा करेंगे जिसके लिए हादी ने कदम बढ़ाया था, और केवल हम नहीं, पूरा बांग्लादेश ये जिम्मेदारी उठाता है। तस्वीर में आप ये भीड़ देख रहे हैं, उसके मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर रखी थी। मणिक मियां एवेन्यू के एंट्री पॉइंट पर कड़ी जांच की गई। सेना ने इलाके में गश्त की। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अंसार के बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। अंसार बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स है। शरीफ उस्मान हादी की मौत कैसे हुई, अब उस सवाल का जवाब जान लेते हैं। 12 दिसंबर को ढाका में हादी पर हमला हुआ था। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी थी, जिसके बाद हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर एवर केयर हॉस्पिटल। जब हालत में सुधार नहीं देखा गया तो उसे सिंगापुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन हादी ने 18 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई। उग्र लोग प्रोथोम आलो और डेली स्टार के दफ्तर में घुसे। ये अखबारों के दफ्तर हैं। तोड़फोड़ की गई वहां पर, फिर दफ्तरों में आगजनी भी की गई। हालात ऐसे दिखे कि पत्रकारों को घसीटकर सड़क पर पीटा गया। यह मोहम्मद यूनुस के विकसित बांग्लादेश की गाथा बता रहा हूं। अब यह जान लीजिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। अगस्त से जून 2025 के बीच कुल 2442 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गईं। इसमें हत्या, लूटपाट और आगजनी शामिल है। जनवरी से जून 2025 के बीच हुई हत्याओं का एक आंकड़ा देखिए जो गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह जान लेते हैं कि शरीफ उस्मान हादी कौन है। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 के जुलाई अगस्त महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें उस्मान हादी फ्रंट फुट पर था। इसी आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता और संयोजक था। यह ग्रुप 2024 के विद्रोह के बाद तेजी से प्रभाव में आया और शेख हसीना की आवामी लीग को पूरी तरह खत्म करने की मुहिम में आगे रहा।
शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार ने मई 2025 में अवामी लीग को भंग कर उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उधर इंकलाब मंच ने जुलाई विद्रोह से जुड़े लोगों की सुरक्षा और अवामी लीग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। हादी भारत का मुखर आलोचक रहा है, वो अक्सर एंटी इंडिया बयान देता रहा है। हाल में उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट किया था, उस पर ऐसा आरोप लगा था जिसमें भारत के कुछ हिस्से उस मैप में दिखाए गए थे। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। हादी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। बाकी इस खबर তো বন্ধুরা, আজকে যে ভিডিওটার উপরে রিয়াক্ট করলাম, তো একদিন ধরে বা এক দুদিন ধরেই রিকোয়েস্ট আসছিল, আমি অ্যাভয়েড করছিলাম যে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এই ভিডিওটার উপরে রিয়াক্ট কেন করবো, আগে সব বিষয়গুলো দেখি। তো ভিউজ বাড়াতে হলে নিশ্চয়ই আমি এর আগে ভিডিওগুলো দিয়ে দিতাম, বাট এই যে ভিডিওটা বানাচ্ছি এটা লাস্ট ভিডিও হবে এই বিষয়টার উপরে। তো জুলাইতে যখন ফাসিস্ট রিজিম শেখ হাসিনার চলছিল আর অনেক স্টুডেন্ট মারা যায়, উনি মারা করান, তো সেই সময় অনেক ভারতীয় যারা আছে তারা মিছিল বার করেছিল, স্টুডেন্টদের সাপোর্টে ছিল। বাট তারপর থেকে জুলাই যখন এটা এন্ড হয়ে যায়, ফাসিস্ট রিজিমের এন্ড হয়ে যায়, তারপর যেই ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে সেগুলো একটা লুট কালচার বা মব কালচার বলতে পারি, সেমনি সিচুয়েশন নিয়ে নিয়েছে। ওখানে অনেক এমন এলিমেন্টস আছে যারা শুধু ওখানে লুট করতে যায়, জিনিস তুলে নিয়ে আসার জন্য। তাদের কিসের জন্য যাচ্ছে তাদের কোনো নলেজ নেই, বাট তারা যাচ্ছে শুধু লুট করার জন্য। তো এই যে কালচারটা, এটা যে কন্টিনিউ হচ্ছে এখনো, যেই দেখছি যে উসমান হাদি অবভিয়াসলি তোমাদের জন্য ন্যাশনাল হিরো, অ্যান্টি ইন্ডিয়ান স্টেটমেন্ট রাখে, তার জন্য কোনো ন্যাশনালিস্ট ইন্ডিয়ান এটার সাপোর্ট করবে না, সেই ব্যক্তির সাপোর্ট করবে না যিনি অ্যান্টি ইন্ডিয়ান স্টেটমেন্ট দিয়েছে। বাট সেইটা ছাড়া যদি আমি বলি যে এই ধরনের যে কালচারটা চলে আসছে, তো সেইটা কন্ট্রোল করার জন্য এখন যারা আছে তারা কি করছে, যেইভাবে লুটপাট হচ্ছে। রিসেন্টলি আমি একটা ভিডিও দেখলাম যেখানে একটা ছেলে হাসছে, বাইরে বেরিয়ে এসে আইসক্রিম খাচ্ছে, ওখান থেকে আইসক্রিমটা নিয়ে এসে চুরি করে। আগের বার যখন হয়েছিল এইসব লুটপাটের ঘটনা, তখন আমাকে অনেক আমার বাংলাদেশি বন্ধুরা বুঝিয়েছে যে শেখ হাসিনা লুট করেছে, তার জন্য তার জিনিসগুলো লুট করা হচ্ছে। কিন্তু এরপর যে জিনিসগুলো কন্টিনিউ হচ্ছে, মানে যখনই কোনো প্রোটেস্ট হবে বাংলাদেশে এই কালচারটাই থেকে যাবে। তো এই সব জিনিস দেখে আমার তখন মনে হচ্ছিল যে ছোটবেলায় যে গান্ধীজির ফিলোসফিকে আমরা এত মজা করতাম নন ভাইলেন্সে, তখন আমার মনে হচ্ছে না, নন ভাইলেন্সটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। সেই সময় যখন আমাদের এখানে চড়াচড়ি কাণ্ড হয়, পুলিশ আলাদের পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন গান্ধীজি উইথড্র করে নেয় নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট। তো সেই জিনিসটা যদি উনি না করতেন, হয়তো এই কালচারটা থেকে যেত। আর আমি জানি না লোকরা এই জিনিসের কোশ্চেন করছে কিনা সরকারকে, কারণ আমি অনেক ভিডিওস দেখেছি বাংলাদেশি অনেক লোকরা যারা ভুক্তভোগী এই সবের জন্য, এই কালচারটার জন্য। সে রিক্সাওয়ালা হোক, স্টুডেন্টরা, যেই স্টুডেন্টরা প্রোটেস্ট করছে সেরকমই আরো স্টুডেন্ট আছে, তারা বলছে তারা এই জিনিসটার থেকে মানে হাঁপিয়ে উঠেছে। তো এই জিনিসগুলো তো দেখার দরকার আছে। অ্যান্টি ইন্ডিয়ান স্টেটমেন্ট দিয়ে আমার মনে হয় না যে কোনো কিছু বেনিফিট করবে বাংলাদেশকে। অবভিয়াসলি তারা যদি নিজেদের বিদেশ নীতি, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, এইগুলোকে যদি স্ট্রং করতে পারে, তো সেইটার উপরে জোর দেওয়া উচিত। সেটা মানে একটা প্র্যাকটিক্যালি কোনো জিনিসের উপরে কাজ করা, তখন সেটা হতো। অ্যান্টি ইন্ডিয়া স্টেটমেন্ট পাস করে আমি জানি না কোনো বেনিফিট পাচ্ছে কি না, বাট হ্যাঁ, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তো পড়ছেই। কারণ আমাদের মতন যে কান্ট্রিগুলো থাকে, সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি, সেখানে যে এডুকেশনের মান কতটা ভালো সেটা আমরা সবাই জানি। তো যারা অশিক্ষিত লোকরা আছে তারা এই জিনিসটাকে নেগেটিভলি কাজে লাগায়। তারা এই যে ভাবছে এখানে চলে যাবো, ওখানে চলে যাবো, এইটা ভেঙে দেবো, ওইটা ভেঙে দেবো, এইটা একটা প্রোটেস্টের মানে ওয়ে ভাবছে। এটা তো প্রোটেস্টের ওয়ে হতে পারে না, এতে তো নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে। রিসেন্টলি আমি একটা ভিডিও দেখলাম কালকে না রাতের দিকে, যে ওখানকার পাবলিকরা যাচ্ছে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট, সেইখানে গিয়ে সেটাকে ভাঙার চেষ্টা করছে।
তো এটাকে কি বলবে, ও পার্লামেন্টে কেউ ছিল, ওখানে মার্ডারাররা ছিল যে ওখানে যাচ্ছে লোকরা ওটাকে ভাঙার জন্য। তো এই যে সেন্টিমেন্ট যেগুলো যে অ্যান্টি ইন্ডিয়া হলেই একদম মানে ভালো ন্যাশনালিস্ট বাংলাদেশি, এইটা কি করে হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। কেউ যদি বলে কি আমি অ্যান্টি পাকিস্তান তবে গিয়ে আমার ইন্ডিয়া গ্রো করবে, এটা তো আমি মানে কল্পনা করতে পারি না যে এটা হতেও পারে। কিন্তু জানি না, অনেক আমি কমেন্টস দেখি যারা লোকরা বলে যে ইন্ডিয়ার আগেনস্টে থাকা মানেই মানে খুব ভালো ন্যাশনালিস্ট একজন বাংলাদেশি। তো আমি জানি না ন্যাশনালিস্টের তোমাদের ডেফিনেশন কি। এই যে মেজরিটি সেন্টিমেন্টকে এতটা উপরে নিয়ে যায় যে ওখানে যারা অশিক্ষিত লোকরা আছে তারা জানে না কিভাবে বিহেভ করতে হবে, আর তার ফলে যারা মাইনরিটি আছে তাদের ভুগতে হয়। সেটা দীপু চন্দ্রা যে দলিত হিন্দু বাংলাদেশে, তাদের দেখে বোঝা গেল তাদের ফ্যামিলির ওপরে কি চলছে আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ওইভাবে দেখা নিজের প্রিয়জনকে যে পিটিয়ে মেরেও ফেলেছে আবার পুড়িয়েও দিয়েছে, এটা সত্যি এতটা হরিফিক আমি মানে কল্পনাও করতে পারি না। মানে ওই জিনিসটা আমি যখন চোখে আসছে তো আমার এত খারাপ লাগছে, আমি কি বলবো। তোমরা বলবে যে আমাদের এখানেও এরকম ইনসিডেন্ট হয়, তো হ্যাঁ আমাদের এখানেও ইনসিডেন্ট হয়, আর আমি সেটার এগেনস্টেও বলি, এমন নয় যে আমি বলি না। ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যারা আছে তারা নিশ্চয়ই জানে, প্রধান যে উপদেষ্টা আছে উনি নিশ্চয়ই জানে যে আমাদের যে সোসাইটিটা কতটা পোলারাইজড। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে যে এত স্ট্রং স্টেটমেন্টগুলো যখন দেয়া হয় তখন মাইনরিটির উপরে সেটার প্রভাব পড়ে। সবাই তখন ভাবে মাইনরিটিরা উন্নত দেশের জন্য বেনিফিট দিচ্ছে, তো তাদের উপরে তখন অ্যাটাক করা শুরু হয়। সেটা আমাদের দেশ হোক বা তোমাদের দেশ, এই সিমিলার প্যাটার্নটা চলে আসছে। এই জিনিসটা যদি বুঝতে কষ্ট হয় সবার, তাহলে আমার সত্যি কিছু বলার নেই। আমাদের হিস্ট্রি এরকমই রয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক যে হিস্ট্রিগুলো আছে, সে পাকিস্তান হোক, ইন্ডিয়া হোক, বাংলাদেশ হোক বা অন্যান্য আশপাশের যে দেশগুলো, এরকমই হিস্ট্রি। আর ইন ফিউচার আমরা একটা এমন সোসাইটি দেখতে পাই যেখানে রাজনৈতিক খুন খারাপা যেন না হয়, মাইনরিটিসরা যেন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে, তাদের এই যে ভয় ভয় থাকা এই জিনিসটা যেন না হয় যে দেশে কিছু বড় কিছু হলো আর আমাদের উপরে তারপর কি না কি হয়ে যাবে, এই যে এই ভয়টা, এইটা যেন কোনোদিন তাদের ফেস না করতে হয়। এই জন্য তোমরা এই আমার কথাগুলো কতটা নেগেটিভলি নিয়েছো বা বুঝতে পেরেছো আমার স্ট্যান্সটাও জানি না, বাট ইন ফিউচার আমি এই যে এই ধরনের টপিক, এই কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকগুলো অ্যাভয়েড করতে চাই, কারণ কন্ট্রোভার্সিয়াল চ্যানেল বানাতে চাই না। এই চ্যানেলটা যখন বানিয়েছিলাম একটা সুইট নোটে, যেন আশপাশের যে দেশের লোকরা আছে তাদের সাথে নিজের রিয়াকশন, নিজের ওপিনিয়ন শেয়ার করতে পারি, বন্ধু বান্ধব বানাতে পারি। ইয়া গাইস, দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে। তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভালো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য নিজের খেয়াল রেখো আর নিজের আশপাশের লোকেরও একটু খেয়াল করো। সো বাই বাই এন্ড টেক কেয়ার।